Indian Pakistan, Minister for Minorities, Welfare and Non-Muslim Committee, Government of Tamil Nadu. Respected Mr. Bashir Ahmed, Chairman and Managing Director of Indian Tobacco Survey Limited. My good friend, Mr. Devula, is the guest of honor today, and the Vice Chairman of the Tamil Nadu State Youth Academy, Dr. Muhammad Naimul Rahman. My friend Sheikh and all the dignitaries on the dais, parents, teachers, and the students who come from different parts of India. It's really a wonderful sight. So many young children coming to participate in a wonderful show. And the parents looking at them, and the teachers coaching them, and the whole arrangement gives us an idea that how these things are being looked out and how much of effort should have been put before this show. And when we are talking to Mr. Bashir Ahmed, let us ask him, in my family, we find it very difficult to manage 2 or 3 children. But he has been from the morning managing nearly 20,000 children coming in various batches and all focused without making any noise, without making any mistake. In a very disciplined way, orderly way, they come, sit, wait for the movement to strike what they want to, what they have been planning, what they have been training. And my dear parents, our Chief Minister, Honorable Chief Minister, when he inaugurated the Morning Breakfast scheme for school-going students, he told a wonderful word. The money you spend for this scheme is not an expenditure, but the money spent on these children is an investment. That is what he said. So the parents have invested by imparting a skill, by making the children to understand and a tool, a novel tool, so that they may be in future able to perform very successfully when they grow up in the life ladder of life. And recently, the Economist, the great, you should be knowing about the magazine, Economist, it has published an article that in 1 decade, the past 1 decade, in the IQ of students, you know what is IQ? There has gone up 2.2% simply in 1 decade. Yes, the human generation has been coming to lakhs and lakhs of years. But there is a sudden spurt of growth in the IQ of among students. And when they analyze research, the reason for that, they have found out that is due to the spread of education and the availability of nutritious food for the children. These are the 2 components that has trained the students to develop their IQ. And you know, the most important organ of the human body, human soul, is the brain. And the brain also needs exercise, as the body needs exercise. And the more exercise is given to the brain becomes stronger. It gets more ability. It's able to deliver more. And this is commodity work where every children have to be equipped with a special technique so that it can compete with other children when they compete for exam
they should be more qualified. So, abacus, that's a tool. That is not a new tool. The first abacus was discovered in the 3rd century. So it's nearly 1,500, 1,700 years old, this tool. But in the Bashir Ahmed, he has added very attractive parts to this tool, and he has researched on that, he has committed his life to that, he has dedicated his whole life to the development of this curriculum, this tool, so that young minds can be developed. அன்பார்ந்த அரங்கத்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகளே, அன்பை குழந்தைகளே, இந்தியன் அவார்ட்ஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பரிசுகளை நிறைவேற்ற மாணவ செல்வங்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை முன்னின்று நடத்துகின்ற இந்தியன் அவார்ட்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் பஷீர் அகமது அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களுடைய அறிவு திறமைகளை எப்படி வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பல்வேறு உதாரணங்களை கோடிட்டு இந்திய அளவில் உள்ள உலக அளவில் உள்ள செய்திகளையும் ஒருங்கிணைந்து கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறது சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் தலைவர் அண்ணன் பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்களே, தேசிய ஒருமைப்பாட்டு கவுன்சிலின் தலைவர் அருமை சகோதரர் விநாயகத்துல்லா அவர்களே, தமிழ்நாடு உருது அகாடமி துணைத் தலைவர் அருமை சகோதரர் நயமூர் ரஹ்மான் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அனைவருக்கும் இணைப்பு பாலமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அருமை சகோதரர் ஹசேன் ஷேக் அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்வில் முன்னின்று நடத்துகின்ற ஆசிரியர் பெருந்தகைகளே, பல்வேறு பொருட்கள் இருக்கின்ற நிர்வாகிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் இழந்த வணக்கத்தினை முதலில் தெரிவித்து மாணவர்களுடைய அந்த திறமைகளை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு போட்டியாக இதன் மூலமாக இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எல்லாம் காணுகின்ற நேரத்தில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மக்கள் முதல்வர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பினை ஏற்றதிலிருந்து தமிழகத்தில் கல்வி மற்றும் சுகாதாரம் இந்த இரண்டு கண்களாக நான் முன்னேறிப்படுத்தி இந்த தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக முழுமையாக என்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்வேன் என்று உறுதிமொழி எடுத்தார்கள். அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு கிராம பகுதியில் இருந்து சாதாரண ஏழை எளிய மக்களுடைய பிள்ளைகளெல்லாம் உயர்கல்வி பெறுகின்ற வகையில் இன்றைக்கு ஏழ்மை வறுமையால் அந்த குழந்தைகளுடைய கல்வி தடைபடக்கூடாது என்பதற்காக காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள். இது தமிழகத்துடைய திட்டம் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லை என்று சொன்னாலும் இதை உலக அளவில் இந்த திட்டம் இன்றைக்கு சிறப்படைந்திருக்கிறது. கன்னட நாட்டில் இந்த திட்டத்தை துவக்கிய அதிபர் இந்தியாவில் உள்ள தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் இந்த திட்டத்தை குழந்தைகளுக்கு இதை செயல்படுத்தி இருக்கிறார். எனவே கனடா அரசு இந்த திட்டம் செயல்படுத்தும் என்று அவர் செயல்படுத்துகிற நேரத்தில் முதலமைச்சருடைய திட்டம் தமிழகத்தில் இருந்து இன்றைக்கு உலக அளவில் அதை ஏற்றுக்கொள்கிற சிறப்பு திட்டமாக இருக்கிறது.
விட்டார்கள். ஒரு பெண் படித்தால் தனக்கு பிறக்கின்ற குழந்தை ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அது ஒரு படித்த சமுதாயமாக உருவாக்குவதற்கு பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார்கள் என்று அன்றைக்கு கலைஞர் சொன்னதைதான் இன்றைக்கு புதுமை பெண் திட்டத்தை கொண்டு வந்து அந்த திட்டத்தின் மூலமாக அரசு பள்ளிகளில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு கல்லூரி வகுப்பில் சேர்ந்து படிக்கிற காலகட்டத்தில் துவக்கத்திலிருந்து மாதம் 1000 ரூபாய் ஊக்கத்தொகை என்று புதுமை பெண் திட்டம் மூலமாக அதை கடந்து ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் அந்த திட்டத்தை இந்த ஆண்டு இந்த கல்வியாண்டிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்து தமிழ் புதல்வர் திட்டத்தையும் இன்றைக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார். இதையெல்லாம் சரியான முறையில் இங்கே வந்திருக்கின்ற பெற்றோர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு உயர்கல்வி பெறுகின்ற வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைக்கு தமிழகம் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இந்த செயலை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. எனவே இந்திய நபாஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவ மாணவியர்கள் வெற்றி பெற தங்களுடைய சார்பாகவும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் சார்பாகவும் வாழ்த்தை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். My name is Basir Ahmed, Chairman and Managing Director, Indian Abacus Private Limited. இன்னைக்கு இந்த சென்னை கூட்டரங்கத்தில் சென்னை கன்வென்ஷன் சென்டரில் இந்தியன் அபாக்கஸோட தேசிய அளவிலான அபாக்கஸ் கணித போட்டி நடக்குது. இதில் இந்தியாவிலேருந்து ஏறத்தாழ 2500 மாணவர்கள் கலந்துக்கிறாங்க. இன்றைக்கி கலந்துக்கிட்ட மாணவர்களுக்கு எழுதின கொஸ்டின் பேப்பரெல்லாம் திருத்தி இன்றைக்கி ஈவினிங்கே இதுக்கான ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது. அதையெல்லாம் குழந்தைகள் எதிர்பார்த்துருக்குறாங்க. அதை கூடிய சீக்கிரம் அது 4 மணி போல் ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்கும். முக்கியமாக அபாக்கஸ் பயிற்சியை பற்றி சொல்ல வேண்டாம். அபாக்கஸ் என்பது ஒரு கணித கருவி. இதை வைத்து கணித பயிற்சி அளிக்க முடியும். குறிப்பாக இந்த பயிற்சி 4 முதல் 13 வயது குழந்தைகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பயிற்சி. இந்த பயிற்சி இந்தியாவிலே 1999ஆம் வருடம் உருவாக்கப்பட்டது, அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. நீங்கள் இதில் இதுவரைக்கும் ஏறத்தாழ 1 கோடி குழந்தைகளுக்கு மேலே இதில் பயிற்சி பெற்றிருக்காங்க. இந்த பயிற்சி பெறுவதனால என்ன பயன் என்று சொன்னால், இந்த பயிற்சி எடுக்கும்போது குழந்தைகளுடைய ஞாபக சக்தி, மெமரி, கான்சன்ட்ரேஷன், லிசனிங், ஹியரிங், ஸ்பீடு இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இதை தவிர்த்து அந்த குழந்தைங்க மேக்ஸ் பயத்தை விட்டு நீங்கிடுவாங்க. குறிப்பாக இந்த ப்ரோக்ராம் கணிதத்தை அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்கப்பட்டதுனால மாணவர்கள் சின்ன சின்ன கணித பயிற்சிகளை எடுத்து அதன் மூலமாக அவங்க பெரிய பெரிய கணிதத்தையும் ஈஸியாக விடை காண முடியும். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், நம்மளுக்கு எல்லாருமே முன்னோர்கள் எல்லாம் கணித பயிற்சி எடுத்த பிறகு அவங்கெல்லாம் மனக்கணக்குங்கிற ஒன்றை பயன்படுத்தி செய்வாங்க. இன்றைக்கி அந்த மனக்கணக்குங்கிறது நம்மள்கிட்ட இல்லை. இந்த பயிற்சியில் எந்த குழந்தைங்க பயன்படுறாங்களோ, பயிற்சி அடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு மனக்கணக்கெல்லாம் அவங்களால போட முடியும். இந்த பயிற்சி குழந்தைகளிடையே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ஏறத்தாழ பல வருடங்கள் ஆயிடுச்சு. இன்னும் பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாம் இந்த பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த பயிற்சியினால நிறைய தொழில் வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. அதை கொண்டு நிறைய ஊர்களில் சொந்தமாக பயிற்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க, பயிற்சி மையங்களை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு 2500 மாணவர்கள் இந்தியாவிலேருந்து கலந்துருக்காங்க. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலேருந்து அதிகப்படியான மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க. இதில் மொத்தம் 8 லெவலாக 5 பேட்சாக பிரித்து இந்த பயிற்சி, இந்த கணித போட்டியை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதில் 5 நிமிஷத்தில் அந்த குழந்தைங்க எல்லாருமே 200 சம்ஸ் கணித விடைகளை போடுவாங்க. இது முடிஞ்ச பிறகு இதை திருத்தி இந்த கணித பயிற்சியெல்லாம் செஞ்ச பிறகு அவங்க திருத்தி அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை திருத்தி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க.